ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಬಾಣಸವಾಡಿ ಇಂದಿರಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 2 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಡೈಸಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಮಗು. ಸದ್ಯ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಮಗು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೋರ್ವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೇಸನ್ ಹಾಗೂ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜೋಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಂಪತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಗು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಗು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಬಾಣಸವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ನಂತರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಇದೀಗ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. Baby, she was not keeping well, and she had this. What happened to my baby? She was not keeping well, and she had this breathing issue. So this my husband's girlfriend, what she has done, she said, "I will help you out how to cure this child." We had that mask also. So she was like, don't need, because 5 years you can't, you should not give, within 5 years you can't give that ventilation mask and all. So I will help you out and put the hot water, you boil in hot water, I'll put that Vicks, baby's Vicks, okay. I was like, okay, fine. She has done that. Then after she was like, again second time baby was not, she is getting scared because she does know what they are she's doing to her. So she was getting very scared. She's like, I don't want. Then what happened? This lady, what she's done in that drug thing, she's only fit for only drug, because if she doesn't get drug, she'll get mental. The way she ate my baby, no, I really can't express. She was scared and she pushed my baby. Then in that thing she had panic attack. She had that panic attack. After panic attack, no, that lady, she called one of my neighbors, stating that she's not keeping well. The neighbors was like, you come ma, we'll go to the hospital. She didn't listen. She's like, let my boyfriend come. Or my husband, what he has done, he went off. He was not least bothered of the kid. Whether the kid is not keeping well, he was like, where will I get money? I don't have money, I don't have this, I don't have that. He's telling lies that I got the money and all. He did not even take her to the hospital. After when she had that breathless, no, the way that lady pulled my hair, she had more like fear what she's going to do to my mother. So in that panicness, she fainted, I think so. She died. Then afterwards we rushed her to the hospital. Nothing should happen to her. So we rushed her to that hospital, one hospital, child's hospital.
After the child's hospital, the doctor was like, you don't, you have to go to the Zion hospital because we don't know what has happened to the kid. So all the, whatever the food what she has thing, it went to her thing, lungs. The way of because she did not take that insulining thing, right? The lady, what she has done, she took my baby, put her in the legs, she put her down. She's like, in that moment, she could not able to breathe. What is your allegation now? It's complaint. What's your complaint about this? Complain, I just need a justice for my kid, for my kid's murder. You alleged as this is murder. She had that panic attack, sir. Then afterwards, what happened? That lady, she could not able to breathe. Baby could not able to breathe. She was like, put that hot water. Then after she was feeling restless, she's like, I don't want. When the baby says don't want me, we should know that she doesn't want. If I take the baby, they'll come start hitting me. So this and all, she has hit me here. My bones also broken. I have to take all that records, sir. Your name? My name is Rosalind. My daughter's name is Delilah. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಊಟ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಗುಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕಿಪ್ನಿಯಾ ಇದೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗನೇ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕಿಪ್ನಿಯಾ ಇತ್ತು ಮಗುಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ NICU ಅಲ್ಲಿ. 23 ಡೇಸ್ಗೆ NUCIನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ತರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿನ ಬೇಡ ಮಗುನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ನ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಆಯಿತು. ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನೋಡಬೇಕು, ಮಗುನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ರೋಡಿಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮಗುನ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಕಾಸು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ, ಊಟ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಒಡಂಬ ಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸಡನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಫುಡ್ ಏನೋ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ, ಫುಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಮಗು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟಿದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗು. ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ದೋಸೆ ಕರಂಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಿದ್ದು ಕೈಗೆ, ನರ್ವ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆಕಾಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಒದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಹಾಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ಇಡುವಾಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ದು. ಅದರಿಂದ ಕೈ ಫುಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಗಾಯ ಕಣ್ಣತ್ರ ನಾಯಿ ತಲ್ಸಿದ್ದು. ಅವ್ರ ನೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು, ಹೌದು, ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಗು. 1 week 2 weeks ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆನೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಮಗು ಅವರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? 3 ಜನ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೋದು. ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ, ಲೇಡಿ PR ಅವ್ರು ಆಕಾಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಮಗು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮಗುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನನಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಇವಾಗ ಮಗು ಸಾವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಗುವನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಗು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಜೆಪ್ಟೋಲ್ ಜೇಸನ್ ಆಂಥನಿ ಡೇಸ್.
ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮಗು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮಗು ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಆರ್ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಾಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು, ಎನ್ನೂರು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎನ್ನೂರು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಜೇಸನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರೋರು. ನನಗೆ ಹುಡುಗ ಗೊತ್ತು, ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳಂತೆ, ಸರಿ ಪಾಪ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ರೂಮ್ ತಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನೂರು ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಮ್ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನೇ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಓಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತಂತ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗುಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹಂಗೆ ಮಗುನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಮಗು ಮುಖ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಎದ್ದು ಯಾರೋ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಅವಳು ಹುಡುಗಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಹುಡುಕಿ ಅವಳು ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾವಾಗ 2024 ಜುಲೈ 6ಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. ಅವಳು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಗು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಬಾನಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಥರ ಮಗು ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿ ಕರೆಸಿದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಮಗು ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಅವಳು ತಪ್ಪು. ಅವಳು ಮಗು ಬಿಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳ ಮಗುನ ಇದು ಕಷ್ಟಪಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾನಸವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವಳು ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಗುನ, ಈ ಥರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನನಗೆ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಹೇಳಿದ, ಸರಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಾನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬಾಪ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಸರ್ ನೆನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ 69 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರುವಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ಮಗುಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಶಿ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನಮ್ಮ ಆಯಿತು, ನೀನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಊಟ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಊಟ, ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀನು ಯಾವಾಗೂ ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀಯಾ ಅದು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು TB ಪೇಷಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನು, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪು. ಆ ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪು. ಆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಮಗುಗೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಗುಗೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಳು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ಸಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಪೈಪಿಂದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪಿಗೆ ಊಟ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಂತ, ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ CPR ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸರಿ ಏನಾಯ್ತಾ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಆಯಿತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ನೆಬ್ಲೈಸರ್ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅವರೇ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಪೂರ್ವಿಕ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವ್ರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಜಿಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಜಿಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಗು ಡೆತ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಸರ್. ಸರ್ ಮಗು ಮೇಲೆ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಈ ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ಅದು. ಆ ಮಗುಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರುವಾಗಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಹತ್ರ ತುಂಬ ಆಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಗು ಹತ್ರ ತುಂಬ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ. ನೀವು ಆ ಮಗುಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಾಯಿ ಮುಂದೆನೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಮಗುಗೆ ಹೊಡೆದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನಾದ್ರು ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಗು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಗು ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಸರ್. ಅವಳಿಗೆ ಟೆಕಪ್ನಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಟೆಕಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಅವಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಕರೆಂಟು ಹೋಯ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ.
ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಡೋರೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡಪ್ಪ ಒಂದು ನೆಬ್ಲೈಸರ್ ಇಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬಂದ್ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ಲು, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಯಾರೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ? ಹೌದು, ನಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಏನು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಮಗುಗೆ ಊಟನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬರೀ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 4 years ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಯಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂತ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಕುಮಾರ್. 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಲೆ ಡೇಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ವತಃ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಆಕೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಕೆನೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು. ಮಗುವಿನ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯುಡಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತೀಕ್ಷ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪತಿಯೋರ್ವ ತನ್ನ ಮಡದಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಲುಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಮಾರೋದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜಾಯಲುಕಾಸೇ ಬೆಸ್ಟ್. She had a fever for 2 days. Everyone said it's just a virus. Even my own head at 2 a.m. was telling me to wait. But something felt off. A care manager called me back almost immediately. Nobody made me feel like I was overreacting. It did not feel like a checklist.